Hey everyone, good morning, good evening, and good afternoon to all of you. How are you all? Better? I hope all are doing well. So, in last lecture, we have already seen point number 5, 6, and 7, that is average fixed cost, average variable cost, and last one is average cost. Okay, so in today's lecture we are going to discuss about point number 8, that is the nature of marginal cost, and another important topic, that is point number 10, opportunity cost. The remaining points, point number 9, then point number 11, 12, and 13. These points are not that much important, but there are too many formulas are given in that points that you have to do on your own. Okay. So in today's lecture we are going to discuss about point number 8 and point number 10. Then our chapter number 1 will be completed. Okay. સો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પોઈન્ટ નંબર 8 અને પોઈન્ટ નંબર 10 જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું અને જે પોઈન્ટ નંબર 9 પછી 11, 12 અને 13 એની અંદર આપણને જસ્ટ ફોર્મ્યુલાસ આપેલી છે તો એ ફોર્મ્યુલાઓ તમારે જાતે એક વખત રીડ કરી લેવાની છે. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે એ હું અહીંયા તમને ડિસ્કસ કરવાનો છું. ઓકે, સો point number 8, it is about the nature of marginal cost. So on your screen on page number 10, જો તમારી પાસે બુક હોય તો પેજ નંબર 10 ઉપર તમને નેચર ઓફ માર્જિનલ કોસ્ટ વિશે આપવામાં આવેલું છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલા પોઈન્ટ નંબર 1 ઇઝ અબાઉટ મીનિંગ ઓફ માર્જિનલ કોસ્ટ. તો માર્જિનલ કોસ્ટ એટલે શું થાય? વોટ યુ મીન બાય માર્જિનલ કોસ્ટ? તો માર્જિનલ કોસ્ટ મીન્સ એડિશન ટુ ધ ટોટલ કોસ્ટ caused by producing one more unit of output. તો સિમ્પલ વસ્તુ તમને કહેવામાં આવેલી છે કે તમે એકાદું એકમ, એકાદું યુનિટ જો વધારે બનાવો છો, શું કરો છો? વધારે બનાવો છો, તો એના કારણે તમારા ટોટલ કોસ્ટની અંદર જે ખર્ચો વધી જાય છે એને માર્જિનલ કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર પ્રોડ્યુસિંગ 100 યુનિટ એટ ધ કોસ્ટ ઓફ 100 unit at the cost of 1000 rupees, but in a certain time your workers are too excited to do work, and during that month they produce extra 2 or 5 units, that is 1002 or 1005 units. Then in that month the company's expense is increased up to 1020 rupees to 1050. That means the exceeding amount over the 1000 rupees will be known as a marginal cost. For example, company કોઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે, 100 યુનિટ બનાવે છે ત્યારે એમને 1000 રૂપિયા ખર્ચા થાય છે, અને જ્યારે વધારાનું 1 કે 2 અથવા વધારાના 5 યુનિટ બનાવે છે તો 1020 રૂપિયા અથવા 1050 રૂપિયા જેટલો ખર્ચો થાય છે. તો વધારાના યુનિટ બનાવવાના કારણે જે 20 રૂપિયા કે 50 રૂપિયા ખર્ચો થયેલો છે ઇટ વિલ બી નોન એઝ અ માર્જિનલ કોસ્ટ. ઓકે, એકદમ ઇઝી છે, જસ્ટ કોન્સેપ્ટ સમજજો કે વધારાનું એક યુનિટ તમે જ્યારે બનાવો છો તો એના કારણે જે વધારાનો ખર્ચો તમારે સહન કરવો પડે છે એને કહેવામાં આવશે માર્જિનલ કોસ્ટ. ઓકે, then we have given another definition out there, that is marginal cost. The change in the production cost due to the change in the output is called marginal cost. એટલે કે ઉત્પાદન ખર્ચામાં જે તમે ઉત્પાદન વધાર્યું છે એના કારણે જે વધારો થાય છે અથવા ઘટાડો થાય છે એને માર્જિનલ કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ક્લિયર? This is also defined as an addition to the cost. આનો બીજો એક નામ શું આપવામાં આવ્યું છે? addition to the cost, એટલે ખર્ચામાં વધારો થવું, it is known as a marginal cost. Okay, then we have given the schedules and graph. In schedule we have given the output, that is 1 2 3 4 5. then TC, total cost આપેલું છે આપણને 10 16 18 26 36. then we have given the last column, that is about MC, that is marginal cost. So from where we get the marginal cost? So nothing you have to do, just you have to minus the amount of the previous output. Okay, so total cost ની કોલમમાં તમે જોઈ શકો છો, that is 10
एंड मार्जिनल कोस्ट में पण 10 आपवामां आवेलुं छे. ओके, देन फॉर 2 आउटपुट 16 is TC but MC is 6. तो 6 क्यांथी आव्या? From where 6 come? तो 16 minus 10, the answer will be 6. Then for output 3, 18 minus 16, answer will be 2. Then for output 4, TC is 24. So 24 minus 18, that is 6. Then for output 5, TC is 36. 36 minus 24, answer will be 12. ओके, सो कशुं करवानुं नथी. तमारे टीसी नी अंदर जे तमे एना पहेलाना आउटपुट बनायेला छे एना पाछळ जे खर्चो थयो छे एने माइनस करवाना छे एंड यू विल बी एबल टू गेट द मार्जिनल कोस्ट. ओके, देन वी हैव टू पुट दिस डेटा ऑन टू द ग्राफ. ऑन एक्स एक्सिस output of units are given and on y axis marginal cost are given. As you can see in the beginning, શરૂઆત માં તમે જોઈ શકો છો the marginal cost curve is decreasing. શું થઈ રહ્યું છે? Decrease થઈ રહ્યું છે. Okay, then after certain stage you will be able to see that marginal cost is in an increasing way. Okay, so things you need to understand is that in the beginning the marginal cost will show you a declining trend and after attaining certain level it will be in the positive form. Okay, characteristics માં જોઈએ, ડિટેલ માં તમને ખબર પડશે. The characteristics of the marginal cost can be stated as follow. Number 1, marginal cost means marginal variable cost. marginal cost એટલે શું? તો સીમાંત ખર્ચ એટલે સીમાંત અસ્થિર ખર્ચાઓ. Okay, so in that you have given that the production cost include two types of cost. આપણને ખબર છે કે ફિક્સ કોસ્ટ અને વેરિયેબલ કોસ્ટ આ બે પ્રકારના ખર્ચા આવતા હોય છે. તો કોસ્ટ which is fixed in the short period and which is independent to the output is fixed cost. આપણને ખબર છે કે જે ખર્ચા નક્કી થયેલા હોય પહેલાથી એને ફિક્સ કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે. and the cost which increase or decrease with the rise and fall in the output is called variable cost. અને આપણને એ પણ ખબર છે કે ઉત્પાદનના વધારવાથી વધે અને ઘટાડવાથી ઘટે એવા ખર્ચાને આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટ કહીએ છીએ. ઓકે, then the marginal cost is related with the variable cost. અને જે marginal cost છે એ variable cost સાથે સંબંધ ધરાવે છે. thus the marginal cost can be called as a the marginal variable cost can be called as a marginal cost. એટલે marginal variable cost ને તમે marginal cost તરીકે પણ ઓળખી શકો છો. ઓકે, this is all about on page number 10. આટલું તમને page number 10 ઉપર આપવામાં આવેલું છે. then we move on to the next page. next page ઉપર પણ તમને example આપવામાં આવેલો છે. example તમે ધ્યાનથી જોશો, વાંચશો, સમજશો તો automatically topic clear થઈ જશે. we move on to the point number 2, that is marginal cost can be increasing or decreasing. marginal cost વધી પણ શકે છે, ઘટી પણ શકે છે. કેમ? because we have already seen that the marginal cost is almost the similar to the variable cost. અને આપણને ખબર છે કે variable cost ની અંદર વધારો પણ થઈ શકે છે, ઘટાડો પણ થઈ શકે છે. that is why marginal cost ની અંદર પણ increase and decrease બંને વસ્તુ possible છે. so in that we have given that the change in the marginal cost depends upon the return to scale. if increasing return to scale are there, જો increasing return to scale ત્યાં હશે, then the additional cost shows declining trend. તો તમને જે additional cost જે જોવા મળે છે એની અંદર declining trend જોવા મળશે. આપણે જેમ આગળ ગ્રાફમાં પણ જોયું કે in the beginning તમને શું જોવા મળે છે? જેમ જેમ તમે ઉત્પાદન વધારો છો તેમ તેમ માર્જિનલ કોસ્ટમાં શું થઈ રહ્યો છે? in the beginning ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. and if the diminishing returns are there, અને જો ઘટતો જતો દૃષ્ટિકોણ જોવા મળે છે, then the additional cost would be increasing. અને after certain time તમે જોવો છો કે માર્જિનલ કોસ્ટમાં શું થઈ રહ્યો છે? પોઝિટિવની અંદર કન્વર્ટ થતો જોવા મળે છે. ઓકે, આટલું જ કરવાનું છે, એના આગળનો પેરેગ્રાફ કરવાની જરૂર નથી. then point number 3 is about the marginal cost can't be zero or negative. marginal cost ક્યારે પણ 0 અથવા નેગેટિવ થઈ શકતો નથી. why? because marginal cost is the combination of fixed cost and the variable cost, and we all know that fixed cost could never be zero. fixed cost ક્યારે પણ 0 હોતો નથી. compulsory if you produce more unit, if you produce less unit, or you stop the producing, but certain cost you have to pay is known as fixed cost, and that is why the marginal cost can't be zero or negative. okay, એ જ વસ્તુ અંદર આપવામાં આવેલી છે.
The change in the cost of production due to the additional output is marginal cost. It is true that when the additional unit is produced, it definitely involves the additional cost, so that the marginal cost cannot be zero or a negative. Fixed cost can remain constant. આપણને ખબર છે કે જે સ્થિર ખર્ચા હોય છે, ફિક્સ કોસ્ટ હોય છે, એ હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. બટ ઇન ઓર્ડર ટુ પ્રોડ્યુસ એડિશનલ યુનિટ, પરંતુ જેમ જેમ તમે વધારાના યુનિટ બનાવતા જશો તેમ તેમ જે ફિક્સ કોસ્ટ છે એ વધારે ને વધારે યુનિટ વચ્ચે શું થતું જાય છે? બાયફર્કેટ થતું જાય છે. ઓકે, સો એમાં પણ આપણને કીધું છે રો મટીરિયલ, લેબર, ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સેટ્રા રિક્વાયર્ડ વિચ કેન બી અવેલેબલ ઓનલી બાય ધ એડિશનલ કોસ્ટ. Thus, the variable cost is directly and positively related to the output. Okay, and the last one is nature. હવે જે માર્જિનલ કોસ્ટ છે એનું નેચર કેવું છે? સો ઇન ધેટ in the normal circumstances the marginal cost shows the declining trend. શરૂઆતમાં આપણે જોયું કે માર્જિનલ કોસ્ટ એ કેવું હોય છે? ડિક્લાઇનિંગ ટ્રેન્ડ બતાવે છે. ઇન ધ બિગિનિંગ ડ્યુ ટુ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ રિટર્ન ટુ સ્કેલ. કેમ? કારણ કે આપણને એડવાન્ટેજ જોવા મળે છે રિટર્ન ટુ સ્કેલના કારણે. બટ વેન ધ કોન્સ્ટન્ટ રિટર્ન્સ અવેલેબલ, પરંતુ જ્યારે તમને સ્થિર રિટર્ન મળવાનો ચાલુ થઈ જાય છે, ધ એડિશનલ કોસ્ટ ઓલ્સો રિમેન સ્ટેડી. તો વધારાના ખર્ચા પણ તમને સ્થિર થયેલા જોવા મળે છે. એન્ડ ધેન the cost starts raising, અને પછી ધીમે ધીમે ખર્ચામાં વધારો થાય છે under the diminishing return. Under the constant return, AC and MC are parallel to the OX axis. Okay, so this is all about the marginal cost. તો સિમ્પલ વસ્તુ તમને આપવામાં આવેલી છે માર્જિનલ કોસ્ટની. માર્જિનલ કોસ્ટ ઇઝ નથિંગ but the addition of the cost due to producing extra unit. વધારાનું જે તમે એક એકમ બનાવો છો એના કારણે તમારા કુલ ખર્ચાની અંદર, ટોટલ કોસ્ટની અંદર જે વધારો થાય છે એને માર્જિનલ કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર પોઈન્ટ નંબર 8. દેન આવે છે પોઈન્ટ નંબર 9. ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ એવરેજ કોસ્ટ, માર્જિનલ કોસ્ટ એન્ડ ધેર રિલેશનશિપ. તો એમાં તમને ફોર્મ્યુલા આપેલી છે પેજ નંબર 11 ઉપર. એ તમારે ફક્ત લર્ન કરવાની છે. MCQsની અંદર બાય ચાન્સ આવી શકે છે એટલા માટે. ઓકે, now we move on to the next important point, that is point number 10, opportunity cost. Here it is on your screen, opportunity cost. In book page number 14 ઉપર તમને opportunity cost આપવામાં આવેલું છે. ઓકે, સો કોન્સેપ્ટ ચાલુ કરીએ એના પહેલાં થોડું ઘણું થિયરી વસ્તુ અહીંયા આપવામાં આવેલી છે, એ આપણે જોવી પડશે. સો આઈ એમ રીડિંગ, ધ્યાન આપજો અંદર. The concept of opportunity cost has been presented by the Austrian economist. ખાસ ધ્યાન રાખજો, એક્ઝામમાં ઓફન પૂછાય છે, ઘણી વખતે પૂછાઈ ગયેલું પણ છે કે આ જે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટનો કોન્સેપ્ટ છે આપણને કોણે આપેલો છે? So the concept is given by the Austrian economist. Okay, and the concept is based on the two assumption. Number one is each factors of production has alternative uses. એમાં સૌથી પહેલું આપણને અઝમ્પશન આપેલું છે કે each and every single factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneur, has a alternative uses. દરેકના શું છે? alternative uses છે. and number 2 assumption is about that there is a full employment for each factor. બીજું assumption આપણને એવું કહે છે કે જેટલા પણ factors છે એ દરેકે દરેક factorને full employment જોવા મળે છે. okay, so this is two assumptions are given by the Austrian economist. Then we have given another paragraph in that according to this concept, when the factors is employed in the process of production of a particular product, its alternative use has to be given up. તો આ કોન્સેપ્ટ આપણને શું કહે છે કે જ્યારે ઉત્પાદનના સાધનો કે જમીન, મૂડી, શ્રમ, નિયોજન, કેપિટલ, લેન્ડ, લેબર, એન્ટરપ્રિન્યોર, આ તમે કોઈ એક વસ્તુના પ્રોડક્શનની પાછળ લગાવી નાખો છો, તો એટ ધ સેમ ટાઈમ એના જ દ્વારા જે બીજી વસ્તુ બની શકતી હતી અથવા તમે મેળવી શકતા હતા, એ જે અલ્ટરનેટિવ છે એને તમે શું કરો છો? જતો કરો છો. યુ ગીવ અપ ઓન સચ અનધર પ્રોડક્શન. ઓકે, થસ ધ ઇન્કમ ઓફ ધ ફેક્ટર ફોરગોન. તેના માટે તમે શું કરી છે? જે બીજી અલગથી તમે આવક થતી હતી એને તમે જતી કરો છો. ઇઝ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ of the factor employed. તો એ જે ફેક્ટર તમે
યુઝ કર્યો છે એના કારણે હવે તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો કે અમુક જે ઇન્કમ હતી એ તમારે શું કરવી પડે છે, જતી કરવી પડે છે. એક્ઝામ્પલ તમને આપી દઉં છું એકદમ ઇઝી, જેના કારણે કોન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયરલી તમને ક્લિયર થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે જમીન છે, ઓકે. હવે જમીન છે તમારી પાસે, એના ઉપર તમારી પાસે જુદા જુદા ઓપ્શન છે કે એના ઉપર તમે ઘઉં, ચોખા, બાજરી, એનીથિંગ તમે જે પણ ઉગાડવું હોય ઉગાડી શકો છો, ઓકે. તો ઘઉં તમે ઉગાડો છો તો એની અંદર તમને 4000 ફાયદો થાય છે. પછી ચોખા ઉગાડો છો તો એની અંદર 5000 ફાયદો થાય છે. અને તમાકુ ઉગાડો છો તમને 2000 ફાયદો થાય છે. તો આમાં તમે જે ચોખા ઉગાડવાનો કોન્સેપ્ટ એક્સેપ્ટ કરશો કે જેની અંદર તમને મેક્સિમમ 5000 રૂપિયા જેટલો ફાયદો થઈ રહ્યો છે, તો એ જ્યારે તમે સિલેક્ટ કરો છો તો ત્યારે ઘઉં કે જે તમને 4000 રૂપિયા કમાઈને આપતું હતું એ કોન્સેપ્ટ તમે જતો કર્યો. તો જે એ સેકન્ડ બેસ્ટ ઓપ્શન તમારા માટે અવેલેબલ હતું એ તમે જતું કર્યું, તો એ તમારા માટે શું કહેવામાં આવશે, ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ કહેવામાં આવશે, ઓકે. આ જ એક્ઝામ્પલ તમને આગળ આપેલો છે, સમજાવીશ હમણાં. સો આગળ પહેલાં જોઈ લઈએ. ઇન શોર્ટ, ટૂંકમાં, unborn is the cost of born. In other words, the best alternative of the factor foregone is opportunity cost of the factor. એટલે કે તમારી પાસે જ્યારે પૈસા હોય છે ત્યારે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ ખરીદવાની શક્તિ રાખો છો, પરંતુ જ્યારે એ જ પૈસા તમે કોઈ એક વસ્તુ લેવા પાછળ વાપરી નાખો છો ત્યારે જે બીજા ઓપ્શન બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ તમારા માટે હતા એ તમે શું કર્યા કહેવાય, જતા કર્યા કહેવાય. એના કારણે પણ તમને ફાયદો થઈ શકતો હતો. તો એ જે ખર્ચ છે એને કહેવામાં આવશે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. પ્રોફેસર બેનહામ રાઇટ્સ, એવરી ઇકોનોમિક ડિસિઝન ઇઝ ધ ચોઇસ ફ્રોમ ધ વેરિયસ ઓપ્શન. જેટલા પણ આર્થિક ડિસિઝન હોય છે એની અંદર આપણને ઘણા બધા ઓપ્શન જોવા મળે છે. ધ પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઓફ એની કમોડિટી ઇઝ નોટ ધ મોનિટરી કોસ્ટ or the labor of the factors employed in it, but it is the choice of one and the letting go to the other choice. એટલે કે તમે શું કરો છો, કોઈ એક વસ્તુને સિલેક્ટ કરો છો તો બીજી વસ્તુને તમારે શું કરવી પડે છે, જતી કરવી પડે છે. તો એમાં પણ જે ખર્ચો સમાયેલો હોય છે, which is the opportunity cost of the former, કે જેને આપણે શું કહીશું, opportunity cost કહીશું. ક્લિયર? આગળ તમને ડિટેલમાં આપેલું છે એ પણ જોઈ લઈએ. ઓન પેજ નંબર 15, in the words of Henderson, opportunity cost of the commodity means the reduction in the supply of the other useful commodity due to the production of that commodity. એટલે કે એક વસ્તુ તમે ઉત્પાદન કરો છો તો બીજી વસ્તુને તમારે જતી કરવી પડે છે, તો એની પાછળ જે ખર્ચો સમાયેલો છે એને આપણે શું કહીશું, ઓપોર્ચ્યુનિટી કહીશું, ઓકે. બેન મેયર્સની પણ ડેફિનેશન આપવામાં આવેલી છે, એકવાર રીડ કરી લઉં છું. The cost of the production of any commodity is equal to the value of the factors used in the production of the commodity, and its value can be known through the best alternative use of that factor. Example જોશો વધારે ડિટેલમાં ખબર પડશે. એક્ઝામ્પલ ધ્યાન આપો. The concept of opportunity cost is found in all the stages of the production. Suppose, ધારો કે cotton, tobacco and બાજરી can be grown in the piece of land. તમે જમીન ઉપર ત્રણ વસ્તુ ઉગાડી શકો છો, cotton, tobacco and બાજરી. If cotton is grown, જો તમે cotton ઉગાડો છો, it produces income of ₹4000. તો કપાસના ઉત્પાદનના કારણે તમને 4000 રૂપિયા મળી શકે છે. If tobacco is grown, it obtain income of ₹300. જો તમે તમાકુ ઉગાડશો તો તમને 3000ની આવક થશે. And if the bajri is grown, it brings the income of ₹2000. અને જો તમે બાજરી ઉગાડશો તો તમને 2000 રૂપિયા આવક થશે. So the entrepreneur will use it to produce the cotton. તો પછી આ ત્રણ ઓપ્શનમાંથી જે એન્ટરપ્રિન્યોર છે એ કોને ચૂઝ કરે છે, કોટનને ચૂઝ કરે છે, કારણ કે એની અંદર એને 4000 રૂપિયા મળી રહ્યા છે. આપેલું છે એન્ટરપ્રિન્યોર will use it to produce the cotton and forego the best alternative. હવે એણે કોટન સિલેક્ટ કર્યું છે તો એના પછીનું બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ કયું હતું, તમાકુ, કે જેની અંદર એને 3000 રૂપિયા મળતા હતા. સો લખેલું છે forego the best alternative of growing tobacco. Thus the income of 300, કે જે 3000 રૂપિયા તમાકુના ઉત્પાદન કારણે એ વ્યક્તિ મેળવી શકતો હતો એ હવે એ મેળવી શકશે નહીં. That can be obtained by growing the tobacco is the opportunity cost of land. તો એ તમે શું કર્યું કહેવાય, ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ જતી કરી એમ કહેવામાં આવશે, ઓકે.
ફરીથી બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ઇન ધ સેમ વે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ ઓફ ધ અધર ફેક્ટર્સ ઓફ ધ પ્રોડક્શન કેન ઓલ્સો બી નોન. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ઇફ એન એમકોમ ગેટ્સ, એમકોમ થયેલો વ્યક્તિ છે જેને 8,000 રૂપિયા બેંકમાં મળે છે, બેંકમાં કામ કરે છે, તો એ વ્યક્તિને 8,000 રૂપિયા મળે છે. એન્ડ ઇફ હી ગેટ્સ ₹5,000 ઇન કોલેજ, અને કોલેજમાં જો કામ કરે છે તો એને કેટલા પૈસા મળે છે? 5,000 રૂપિયા મળે છે. તો હી વિલ એક્સેપ્ટ ધ જોબ ઓફ બેંક. તો એ શું કરે છે? એને વધારે પગાર જ્યાં મળે છે એ સિલેક્ટ કરે છે. તો એ શું કરશે? બેંકને સિલેક્ટ કરે છે. એન્ડ ધ ઇન્કમ હી વુડ હેવ ટુ અર્ન ઇન કોલેજ કેન બી કોલ્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. તો જે આવક એ કોલેજમાં કામ કરીને કમાઈ શકતો હતો કે જે 5,000 રૂપિયા છે એને આપણે શું કહીશું? ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ ઓફ હિઝ વર્ક ઇન ધ બેંક. ઓકે, ક્લિયર છે? શાંતિથી સમજો, કશું જ ડિફિકલ્ટ નથી. એક વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરશો તો બીજી વસ્તુ તમારે જતી કરવી પડે, એને ઓપોર્ચ્યુનિટી કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ 10મા પછી તમારી પાસે 3 ઓપ્શન હતા, કોમર્સ, આર્ટ્સ, સાયન્સ. બટ તમે જ્યારથી કોમર્સ સિલેક્ટ કર્યું તો તમે કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી મિસ કરી? તો સાયન્સ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મિસ કરી નાખી. એના પછી આર્ટ્સ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ મિસ કરી નાખી. એવી જ રીતે આઈટીઆઈનું પણ ઓપ્શન હતું, તો એ આઈટીઆઈની ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ તમે શું કરી? મિસ કરી નાખી છે. ઓકે, એવી જ રીતે જ્યારે 12મું ધોરણ તમે પાસ કર્યું એના પછી પણ તમારી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન હતા, તો એમાંથી તમે બીકોમનું ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યું, તો બીજા જે અધર કોર્સિસ હતા કે જે તમે કરી શકતા હતા 12મા ધોરણ પછી, એ તમે જતા કર્યા કહેવાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. ઓકે, ક્લિયર છે? નાવ નેક્સ્ટ તમને આપવામાં આવેલું છે લિમિટેશન્સ ઓફ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. હવે તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટની લિમિટેશન આપવામાં આવેલી છે. સેમ પેજ ઉપર છે. પોઈન્ટ નંબર 1, 2, 3 તમને પેજ નંબર 15 ઉપર આપવામાં આવેલા છે. સો ઇન ધેટ Number 1 is useless for the factor with one use only. એવું ફેક્ટર કે જેનું ફક્ત ને ફક્ત એક જ પ્રકારનું ઉત્પાદન થઈ શકતું હોય એના માટે આ કોન્સેપ્ટ યુઝફુલ નથી. સો ઇન ધેટ ધીસ કોન્સેપ્ટ ડઝ નોટ એપ્લાય ટુ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન વિથ ધ સિંગલ યુઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ મશીન ફોર આઈસ, જેમ કે જે મશીન હોય છે બરફવાળાનું અથવા ગોળાવાળાનું, તમે ગરમીની અંદર નોર્મલી જોતા હશો ગોળાવાળા પાસે જે મશીન હોય છે એ, તો એનો જસ્ટ એન્ડ જસ્ટ સિંગલ યુઝ જ છે. એના ઉપર તમે ફક્ત ને ફક્ત ગોળો જ બનાવી શકો છો, એનો બીજો કોઈ અલ્ટરનેટિવ યુઝ તમને જોવા મળતો નથી. ઓકે, ધેન નંબર 2, અનરિયલિસ્ટિક અઝમ્પશન ઓફ ધ પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ. એટલે કે પૂર્ણ રોજગારીનો જે અઝમ્પશન છે એ કેવું છે? અનરિયલિસ્ટિક છે. કારણ કે આપણને એકચ્યુઅલમાં પૂર્ણ રોજગારી ક્યારેય પણ જોવા મળતી નથી. ધીસ કોન્સેપ્ટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ અઝમ્પશન that there is a perfect employment in the market. In reality there is never perfect employment. ખરેખરમાં તમને આ વસ્તુ ક્યારે જોવા મળશે નહીં. If when the unemployed factors are employed, no alternative income is to be drop. અને જ્યારે પણ આવું નકામું ફેક્ટર હોય, જ્યારે એને યુઝમાં લેવામાં આવતું હોય, તો ત્યારે પણ તમે કોઈ પણ જાતની ઇન્કમને ડ્રોપ આઉટ કરતા નથી. Therefore it is a great problem here what opportunity cost must be calculated. Okay, then number 7 is unrealistic assumption of perfect competition. આમાં તમને પૂર્ણ હરીફાઈનો પણ કોન્સેપ્ટ જોવા મળે છે, જે કેવું છે? અનરિયલિસ્ટિક છે. This concept is based on the perfect competition and the perfect dynamism of the factors of production. In fact, due to the social, regional and technological reason, perfect dynamism is impossible. આપણને ખબર છે કે બજારની અંદર સમાજ છે, પછી જુદા જુદા રિજન્સ છે, ટેકનોલોજી છે, જે દર વખતે સમય જેમ જેમ બદલાય છે એમ બદલાતી જાય છે, જેના કારણે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન આપણને ક્યારેય જોવા મળતું નથી. સો ધીસ 3 પોઈન્ટ્સ આર ગિવન ઓન યોર પેજ નંબર 15. દેન પેજ નંબર 16 ઉપર તમને આપવામાં આવેલું છે પોઈન્ટ નંબર 4, દેટ ઇઝ ઇન્ડિફરન્સ ટુવર્ડ્સ ધ અધર ફેક્ટર. પોઈન્ટ નંબર 4 તમને આપવામાં આવ્યું છે. So in that, when the owner of a factor employs the factor of production, he consider not only the opportunity cost. જ્યારે જે ફેક્ટર્સનો માલિક છે એ કોઈ એક વસ્તુના ઉત્પાદન પાછળ પોતાની જે ફેક્ટર્સ છે એને લગાવી નાખે છે, તો he consider not only the opportunity cost, ત્યારે એ ફક્ત ને ફક્ત ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટને ધ્યાનમાં નથી લેતો, બટ ઓલ્સો ધ વર્કિંગ કન્ડિશન, સ્ટેબિલિટી એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ. પરંતુ એ સમયે સાથે સાથે વર્કિંગ કન્ડિશન, એની
સ્થળતા અને સાથે સાથે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ છે એ દરેકે દરેક વસ્તુ ઉપર ધ્યાનમાં લે છે. એટલે કે સ્ટેબલ હોવું જોઈએ, સંતુલિત હોવું જોઈએ, ઓકે, કન્ડિશન યોગ્ય હોવી જોઈએ, એમ્પ્લોયમેન્ટ એના કારણે રોજગારી મળતી હોવી જોઈએ. તો આ બધી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લેવી પડતી હોય છે. ઓકે, then point number 3 and last point, that is importance of the concept of opportunity cost. ઇમ્પોર્ટન્સમાં તમને થોડી ઘણી વસ્તુ આપી છે. સો ઇન દેટ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ ઇઝ હેલ્પફુલ ટુ ડિટરમાઇન ધ રિલેટિવ વેલ્યુઝ ઓફ ધ થિંગ્સ. તમે જુદી જુદી વસ્તુઓની જે રિલેટિવ વેલ્યુઝ છે એના વિશે જાણકારી મેળવી શકો છો. ધ પ્રાઇસ ઓફ અ ગુડ્સ આર ડિટરમાઇન્ડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ અલ્ટરનેટિવ યુઝ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. અને જે તે વસ્તુની કિંમત એ એના અલ્ટરનેટિવ યુઝિસ કયા કયા પ્રકારના થઈ શકે છે એના અકોર્ડિંગ રાખવામાં આવતી હોય છે. ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ ઇઝ યુઝફુલ ટુ કન્ઝ્યુમર્સ, પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ ધ ગવર્મેન્ટ. આ ત્રણ પાર્ટીને યુઝફુલ થાય છે. ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ટુ ધ પ્રોડ્યુસર એન્ડ ડિટરમાઇન વેર ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન મસ્ટ બી એમ્પ્લોય. એના કારણે જે પ્રોડ્યુસર લોકો છે એમને ખ્યાલ આવે છે કે ઉત્પાદનના સાધનોનો ઉપયોગ ક્યાં થવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ટુ ટેકિંગ ધ ડિસિઝન વેધર ધ ફાર્મર શુડ શો ધ કોટન ઓર ટબેકો ઇન ધ પીસ ઓફ લેન્ડ. આના કારણે જે ખેડૂત લોકો છે એમને ખ્યાલ આવે છે કે ખરેખર એમણે કોટનનું ઉત્પાદન કરવું જોઈએ કે પછી ટોબેકોનું ઉત્પાદન કરવું જોઈએ. ધ ગવર્મેન્ટ કેન ડિસાઇડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધીસ કોન્સેપ્ટ વેધર ઇટ શુડ યુઝ ધ લિમિટેડ બજેટ ઓન ધ એગ્રીકલ્ચર ઓર ઇન્ડસ્ટ્રી. અને ગવર્મેન્ટને પણ હેલ્પફુલ થાય છે કે એગ્રીકલ્ચર માટે બજેટ બનાવવું કે પછી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે બનાવવું. ટુ એક્સપ્લેન ધ મોડર્ન કોન્સેપ્ટ ઓફ રેન્ટ. અને જે અત્યારનો મોડર્ન કોન્સેપ્ટ છે ભાડા માટેનો, ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ હેઝ બીન યુઝ. આપણને માર્કેટની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટનો કોન્સેપ્ટ વધારે યુઝફુલ થતો જોવા મળે છે. ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ હેજિંગ ઇન્કમ ઇઝ બેઝડ ઓન ધીસ કોન્સેપ્ટ. અને જે હેજિંગ ઇન્કમનો કોન્સેપ્ટ છે એ પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ ઉપર જ આધારિત જોવા મળે છે. અમેરિકન ઇકોનોમિસ્ટ હેવ યુઝ ધીસ કોન્સેપ્ટ એક્સટેન્સિવલી ટુ એક્સપ્લેન ધ ઇકોનોમિક એનાલિસિસ ફ્રીલી. અને અમેરિકાના જે આ અર્થશાસ્ત્રી લોકો છે એમણે પણ આ કોન્સેપ્ટને ખૂબ જ ડીપની અંદર યુઝ કરેલો છે કે જેના કારણે લોકો ઇકોનોમિક એનાલિસિસ ફ્રીલી કરી શકે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર ટોપિક નંબર 10, દેટ ઇઝ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે બે ટોપિક જોયા, દેટ ઇઝ ધ નેચર ઓફ માર્જિનલ કોસ્ટ, પોઈન્ટ નંબર 8, એન્ડ પોઈન્ટ નંબર 10 દેટ ઇઝ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. તો ચેપ્ટર નંબર 1 માંથી આ જે ત્રીજો ક્વેશ્ચન હતો કે જેની અંદર આપણે ઓલમોસ્ટ જે આઈએમપી પોઈન્ટ્સ હતા એ કરી નાખેલા છે અને બાકીના જે પોઈન્ટ નંબર 9, દેન 11, 12 એન્ડ 13 રિમેનિંગ છે, 14 નંબર પણ રિમેનિંગ છે. તો એ એક્ઝામમાં એટલા બધા પૂછાતા નથી. દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ઇટ. એટલા માટે અહીંયા સમજાવવાનો નથી, બટ જે આઈએમપી છે એ કરાવવાનો છું. સ્ટીલ જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય આ 3 વિડીયો જોઈ લીધા પછી તો તમે આગળના જે પોઈન્ટ રિમેનિંગ છે એને એક વખત નજરમાં લઈ લેજો, એક વખત એને ધ્યાનથી વાંચી લેજો. અને એની અંદર તમને ફોર્મ્યુલાઓ પણ આપવામાં આવેલી છે તો ફોર્મ્યુલાઓ પણ એક વખત ધ્યાનથી જોઈ લેજો. ઓકે, સો અહીંયા જે આપણો યુનિટ નંબર 1 છે, ઓકે, યુનિટ નંબર 1 કોન્સેપ્ટ ઓફ રેવન્યુ એન્ડ કોસ્ટ એ પૂરો થાય છે. ઓકે, સેકન્ડ સેમિસ્ટર એન્ડ યુનિટ નંબર 1 કોન્સેપ્ટ ઓફ રેવન્યુ એન્ડ કોસ્ટ ફ્રોમ ઇકોનોમિક્સ એ આપણો પૂરો થાય છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું, ત્યારે વિલ કન્ટિન્યુ ધ ન્યૂ ચેપ્ટર. ત્યારે આપણે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું. ઓકે, સ્ટીલ જો કોઈને કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ, ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં મને કમેન્ટ કરીને પણ જણાવી શકો છો. એઝ સુન એઝ પોસિબલ આઈ વિલ ટ્રાય ટુ કેચ. ઓકે, સો મળીએ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. ટિલ ધેન બાય બાય એન્ડ ટેક કેર એવરીવન. હેવ અ નાઇસ ડે.